प्यारे विद्यार्थियों, असी अज पोएम पढ़ांगे द प्रेयर ऑफ द वुड्स। प्रेयर ऑफ द वुड्स जी कविता हैगी है, ये जो तुसी टैक्सट पढ़ोगे मैं दी मॉडल रीडिंग करांगी टैक्सट दी ते तुसी सुनोगे। ये अनोनिमस पोएम है। प्यारे विद्यार्थियों, तुसी पंजाबी लिटरेचर विच भी पढ़िया, जिदा लोक गीत तुसी सुनते हो तुहानू उहदे रचेता का पता नहीं हुंदा कि ये लोक गीत किन्ने लिखिया, ते इस करके जिस राइटिंग दे रचेता का पता ना होवे, एक्चुअली ये पुर्तगीज़ एक गाना सीगा, एक गीत सीगा, उस गीत तो यदी जी डेरीवेशन हैगी है वो इंग्लिश च हुई है। तो ये एक अनोनीमस जिस दे राइटर का पता नहीं हुंदा साडे लोक गीतां दे वांगू, उसनू कहा जाता है कि ये अनोनीमस। जे तुहाडा पोइट का क्वेश्चन आएगा, तुसी पोएम का नाम लिखोगे प्रेयर ऑफ द वर्ड, तो पोइट की है अनोनीमस, पता नहीं। ये समूह लोगों ने रल मिल के ये गीत गाते सी ते ये साडी कविता बन गया। पुर्तगीज़ लिटरेचर तो हुंदा होया इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट बन गया। सब तो पहला ये जिहड़ी कविता हैगी, इहदे विच जिहड़ा जंगल है, जंगल की एक प्रेयर कर रहा, उहदी जिहड़ी जंगल की प्रेयर है, जिहड़ियां चीज़ां बोल नहीं सकदियां है ना, असी उन्हां नूं एक स्पीच दिंदा है। अनोनीमस राइटर ने उन्होंने स्पीच दित्ती हुई है, जिद्दां पंजाबी विच भी तुसीं सुणिया, मैनूं मैली इहनूं मैली ना करना, ये मेरे वतन की मिट्टी है। जिहड़ी मिट्टी जो बोलती है, वॉट इज़ दैट इज़ कॉल्ड परसोनीफिकेशन इन इंग्लिश लिटरेचर। इस कविता दे विच जिहड़ा वुड हैगा, जिहड़ा जंगल हैगा आ, वो ये कविता दी एक बेस्ट एग्जाम्पल है परसोनीफिकेशन दी। ते जिवें जिवें होर एग्जाम्पल्स आउणगियां मैं नाल नाल दसी जावांगी। फस्ट ऑफ ऑल कम फॉर द मॉडल रीडिंग। आम द हीट ऑफ योर हर्थ हुंदा चुल्हा, जिदा हुण तां गैसेस चल पे। पुराने जमाने में अग एक चुल्हे 'च ही बाली जाती सी कि जंगल की लकड़ी कहती है कि मैं तुहाडे चुल्हियां दा बालण हाँ, मैं तुहाडे चुल्हियां दा निग हाँ। ऑन द कोल्ड विंटर नाइट्स, जदों यख ठंडियां रातां हुंदियां ने तो मैं ही निग दिन्नी हाँ। द फ्रेंडली शेड्स स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन, जदों गर्मियां दा तेज सूरज तुहाडे ते पैंदा है तो उदों मैं की करदी हाँ, तुहानू फ्रेंडली शेड देनी है, तुहानू छां देनी है। हुण देखो क्वालिटीज़ दो आ गई। जदों तुसीं मेन आइडिया डिवेलप करना हैगा, सब तो पहला की आएगा कि वुड दे की फायदे ने, उहदी समर ते विंटर दे विच उहदे की फायदे ने। समर च की करदा, विंटर च की करदा। विंटर विच जिहड़ा ये निग दिंदा, समर दे विच की दिंदा हैगा तुहानू। पहली गल आ गई है कि शेड दिंदा। हुण अगे सुणो, अगे की आंदा, एंड माई फ्रूट्स आर रिफ्रैशिंग ड्राउट्स क्वैंचिंग यूअर थ्रस्ट एज यू जर्नी ऑन। जिमें तुसी अपनी किसी सफ़र ते जांदे हो, किसी थां ते जांदे हो, तो तुहानू जिहड़े इहदे फल ने, मेरे रुखां दे जिहड़े फल ने, वो तुहाडी की क्विंच करदे ने। क्विंच हुंदा प्यास दा बुझाउणा, तुहाडी प्यास बुझाउंदे ने, तुहाडी थ्रस्ट जिहड़ी प्यास है उसनू बुझाउंदे ने, ते तुहानू की करदे ने, रिफ्रैश करदे ने। 3 आइडियाज़ पोएम दे आ गए ने। फस्ट ऑफ ऑल रोल इन समर, रोल इन विंटर एंड रोल ऑन द जर्नी। अगे है आम द बीम दैट होल्ड्स योर हाउस, तुहाडे घरां दीयां छत्तां विच जिहड़े वड्डे वड्डे, जिद्दां हुण तां समां बदल गया, लैंटर पै गए ने, ते पुराने जमाने विच शतीर पैंदे हुंदे सी। वो जिहड़े शतीर ने वड्डे वड्डे, उहनां नूं बीम कहा जांदा कि वो जिहड़े बीम है वो मेरी लक्कड़ दे पैंदे ने। बोर्ड ऑफ योर टेबल, तुहाडा टेबल काहदा बनदा है, लक्कड़ दा बनदा है। द बैड ऑन विच यू लाए, ओ बिस्तरा, ओ बैड जिहदे ते तुसी लेटदे हो। एंड द टिम्बर दैट यू बिल्ड योर बोट, टिम्बर लकड़ी, उस लकड़ी जिहदे नाल तुसी आर पार जांदे हो, अपनी फैरी बनांदे हो, अपनी किश्ती बनांदे हो, वो भी मेरी बनी हुंदी है। आम द हैंडल ऑफ योर हो, हुण देखो खेती वाल आ गया। वो अगला जिहड़ा आ कि जिन्ने तुहाडे खेती दे संद है, हो। द डोर ऑफ योर होम स्टीड, तुहाडे घर का जिहड़ा दरवाजा बनता है। एंड द वुड ऑफ योर क्रैडल, ये जिहड़ी पोएम हैगी है, ये जिहड़ी पोएम वार वार इक्को गल कहंदी है, फ्रॉम द क्रैडल टू ग्रेव। क्रैडल हुंदा पंघूड़ा जिहदे विच बच्चे नूं झुलाया जांदा है। फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, ये साडे लकड़ी काम आती है, क्योंकि जिहड़ा शैल बनता, जिहड़ा ताबूत बनता हैगा कॉफिन दा, कफन जिहदे विच डैड बॉडी नूं रखिया जांदा, उहदा जिहड़ा हैगा शैल, वो भी लक्कड़ दा बनदा है। आम द ब्रैड ऑफ काइंडनैस, कहंदा रुख सानू की सिखाउंदे ने, दयालता, कि रुख ने कदी किसी नाल
कदी भी कोई भी माड़ी गल नहीं कीती। रुखां ने छां दित्ती है, रुखां ने फल दिते ने, रुखां ने लकड़ी दित्ती है, रुखां ने मौसम नूं, रुखां ने बहार नूं बरकरार रखिया। एंड द फ्लावर ऑफ ब्यूटी, ते जिहड़ी सुंदरता हैगी है वो भी इत्थों ही मिलती है, इन्हां बूटियां तो मिलती है, इन्हां जंगलों तो मिलती है। ये हू पासिस बाय लिसन टू मी हार्म मी नॉट। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟੋ ਨਾ। ਹਾਰਮ ਅਸੀਂ ਕਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਲ ਟੂ ਗ੍ਰੇਵ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਵਿੰਟਰ, ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਸਮਰ, ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਐਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਪੇਡ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਦ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਪੇਡ ਬਣਦਾ, ਹੋ ਬਣਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਦ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਫਿਨ ਦਾ ਸ਼ੈਲ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟਿੰਬਰ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਸ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਸ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਹਾਰਮ ਦ ਟਰੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦ ਪੋਇਮ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰੀਡ ਦ ਲਾਈਨਸ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ, ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਪੋਇਮ ਐਂਡ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਪੋਇਟ। ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਦ ਵੁੱਡ। ਇਹ ਅਨੋਨੀਮਸ ਪੋਇਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਪੋਇਮ ਵਿਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਆਈਡੀਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬਾਈ ਟਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਮੇਜਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂਟਲ ਪਿਕਚਰਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਇਨ ਵਰਡਸ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ। ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਸਾਊਂਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਵਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਵਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਵਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ, ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ, ਸਿਮਲੀ, ਮੈਟਾਫਰ ਐਂਡ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਨ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵੈਨ ਸੌਫਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਨ। ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸੌਫਟ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਸਿਮਲੀ। ਸਿਮਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਿਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਵੈਂਡਰ ਲੋਨਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਾਊਡ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਲਾਊਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਡਸਵਰਥ ਦੀ ਪੋਇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਈ ਵੈਂਡਰ ਲੋਨਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਾਊਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਥਿੰਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤੋਂ ਐਜ਼ ਔਰ ਲਾਈਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਊਟ ਐਜ਼ ਕਿਟਨ, ਬਰੇਵ ਐਜ਼ ਅ ਲੋਇਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਐਜ਼ ਔਰ ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੈਟਾਫਰ। ਮੈਟਾਫਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਡਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਐਜ਼ ਸਿਮਲੀ। ਦ ਸਿਮਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਐਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਇਨ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਆ, ਸ਼ੇਰ।
ਤੇ ਜੇ ਸਿਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਬਰੇਵ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਤਾ ਆ, ਦਿਸ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਂਜਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਇਹ ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਣਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਨ ਐਂਜਲ। ਇਜ਼ ਲਾਈਕ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਲਾਈਕ ਔਰ ਐਜ਼ ਦੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਟਾਫਰ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਕੋਇਨ, ਸਿਮਲੀ ਐਂਡ ਮੈਟਾਫਰਸ ਆਰ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਕੋਇਨ। ਸਿਮਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਟਾਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਡਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ ਬੈਟਰ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੋਨੀਮਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਹੈਗੀ ਆ ਦ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਦ ਵੁੱਡ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਰਦਾਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਪੋਇਮ ਵਿਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਸਪੀਕਰ ਇਨ ਦਾ ਪੋਇਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੁੱਡ, ਜੰਗਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੁੱਡ। ਵੁੱਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਇਨ ਵਿੰਟਰ ਫॉर ਵਾਰਮਥ ਐਂਡ ਹੀਟ, ਇਨ ਸਮਰ ਜੂਸ ਫਰੂਟ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਥਰਸਟ। ਤੇ ਹਿਡਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਕ੍ਰੈਡਲ ਟੂ ਗ੍ਰੇਵ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਸਪੇਡ, ਹੋ, ਡੋਰਸ, ਟੇਬਲਸ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਬੋਰਡਸ, ਫਰਨੀਚਰਸ, ਕ੍ਰੈਡਲਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਆਫ ਵੁੱਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।